मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। नैन में प्रेम के मोती भी साथ लाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। खुले जो नैन मिले सामने आए अपने, पलक जो बंद किए साथ में पाए अपने। दिल की धड़कन धीरे से बात कह के जाती है। दिल की धड़कन धीरे से बात कह के जाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। यही दिल चाहता जी भर के तुमसे बात करूं, तुम्हें देखूं सदा तुमसे ही मुलाकात करूं। तेरे एहसान में दुनिया ये गुनगुनाती है। तेरे एहसान में दुनिया ये गुनगुनाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। कभी मुरली सुनाते तो बजाते भी देखा, तो लाल अक्षरों से लिखते भाग्य की लेखा। घड़ी वो आज भी भूले नहीं भुलाती है। घड़ी वो आज भी भूले नहीं भुलाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। नैन में प्रेम के मोती भी साथ लाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। मेरे बाबा तुम्हारी
तुम्हारी याद बहुत आती है। आपकी याद बाबा रह रह के आए, आपकी याद बाबा रह रह के आए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए, याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा पहले भी पालना दी आपने कमाल की, या व्यक्त हो के सेवा और भी विशाल की। सोच के ऐसी सेवा आँख भर आए, सोच के ऐसी सेवा आँख भर आए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा
आप जो भी कहते बाबा करके दिखाएं, आप जो भी कहते बाबा करके दिखाएं, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा रह रह के आए, आपकी याद बाबा रह रह के आए, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। कल किसने देखा है, आज तुम ये कर लो। प्रभु प्रेम का रस अपने जीवन में भर लो, अपने जीवन में भर लो। कहीं पड़ न जाए बाद में पछताना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। प्रभु को बना लो अपने दिल का सहारा, देखो मौका फिर न आएगा दोबारा, फिर न आएगा दोबारा। माया में मन को व्यर्थ न उलझाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। उड़ने तो मन को अपने नील गगन में, प्रभु प्रेम भर लो फिर से अंतकरण में, फिर से अंतकरण में। कहीं समय का पंछी चुग ना जाए दाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना।
पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नीले गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय ना भाती है अब याद घर की आती है, करे इशारा किरण तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। बस कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। अंबर से भी पार है, मणियों का गार है। परम शांति विश्राम यहाँ पर ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए,
पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। तुझको सदा ही देखूं, क्या से क्या बनाते हो, हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मन आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे मोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। सहारा तेरी निगाहों में हमने देखी, तेरी निगाहों में हमने
की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन शांति। ओम शांति। बाबा आज पूछ रहे हैं कि बृहस्पति की दशा जो है किन बच्चों के ऊपर बैठती है। भगवान की दशा किस पर बैठेंगी? हाँ, उसका आधार क्या है? ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದಶೆ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ಡು. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ದೇಹ ಸಹಿತ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಾಬಾ ನೀನೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಾಬಾವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದಶೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ನಿಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬಾಬಾವ್ರ ಅನುಸಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಶೆಗಳು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದಶೆಯಿಂದ ರಾವು ಕೇತು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಬಾಬಾ. ಸೊ ಅದರ ಚಿಹ್ನೆ ಏನಂದರೆ ಮೂಲ ಮಾತು ಬಾಬನ ಒಬ್ಬನ ನೆನಪು, ಒಂದು ಆಧಾರ, ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ನಿಶ್ಚಯದಲ್ಲಿರೋರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. मीठे बच्चे बृहस्पति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई, अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो. ಮಧುರವಾದಂಥ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬೃಹಸ್ಪತಿ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದಶೆಯನ್ನು ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕರುಣೆ, ದಯೆ ಬಾಬೂರ್ದು. ಈ ದಶೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗಿಂಗಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಅಭಿ ತುಮ್ ಅವಿನಾಶಿ ಸುಖ ಕಿ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಜಾ ರಹೆ ಹೋ. ಈಗ ನೀವು ಅವಿನಾಶಿ ಸುಖದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती है, उनकी निशानी क्या होंगी? ಅವಿನಾಶಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ದಶೆ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ, ಅವರ ಚಿಹ್ನೆಗಳೇನು? जो बच्चे जीते जी देह के सब संबंधों को त्याग अपने को आत्मनिश्चय करते, ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है. उनके ही सुख का गायन है कि अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती है. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ದೇಹ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು, ದೇಹದ ಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಜಾಲ, ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆ, ಮೋಹ ಇಲ್ಲ ತಿರಸ್ಕಾರ.
ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಯಾರ ಆತ್ಮ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ನೀನ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದಶೆ ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರ ಸುಖದ ಗಾಯನ, ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖ, ಗೋಪ ಗೋಪಿಯರನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರ ಖುಷಿ ಎಂದೂ ಗುಮ್ ನೈ ಹೋ ಸಕ್ತಿ, ಅವ್ರ ಖುಷಿ ಎಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದು ಏನು, ಇದು ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ. गीत ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी, आज के दिन को कहा ही जाता है बृहस्पति डे, जिसको मिलाकर कहा है बृहस्पति। इनको ही गुरुवार भी कहा जाता है, न सिर्फ गुरुवार परंतु सतगुरुवार। ಸತ್ಗುರುವಾರ ಅಂತನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ. ತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆ ಕೇಳಿದ್ರ ಓಂ ನಮೋ ಶಿವಾಯನ್ನ ಹಾಡಲ್ಲಿ ನೀನೇ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ನೀನೇ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸತ್ಗುರುವಾರವನ್ನ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದಿನ, ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಟೋಟಲಿ ಸದ್ಗುರುವಿಗೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಕೆಲವರು ಗುರುವಾರ ಅಂತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಸತ್ಗುರುವಾರ ಅಂತಾರೆ. बंगाल में बहुत मानते हैं, गाया जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, इसीलिए वृक्षपति कहते हैं। बीज ठहरा तो पति भी ठहरा, बृहस्पति वृक्षपति, पति ಅಂತ ಮಾಲೀಕ ಅಂತನೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. वृक्ष के बीज को बाप भी कहेंगे. ವೃಕ್ಷದ ಬೀಜವನ್ನ ರಚಯಿತ ಅಲ್ಲ, ತಂದೆ ಅಂತನೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡೋದು ಯಾರು? ಬೀಜ ತಾನೆ. उनसे वृक्ष उत्पन्न होता है, यह है मनुष्य सृष्टि रूपी जाड़, इनका बीज ऊपर में है. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ವೃಕ್ಷಪತಿ, ಬೀಜ ರೂಪ ತಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಮಾನವ ವಂಶ ವೃಕ್ಷದ ಪಿತ ಇಲ್ಲ ಪತಿ, ಮಾಲೀಕ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ರಚಯಿತನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೀಜರೂಪನನ್ನ ಪತಿ ಪಿತ ಅನ್ನೋ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರು. ಸ್ಥೂಲ ಬೀಜದಿಂದ ವೃಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ, ವೃಕ್ಷ ಬೀಜ ಕೆಳಗಿರುತ್ತೆ ಮೇಲೆ. ಬಟ್ ಇದು ಚೈತನ್ಯ ಮಾನವ ವಂಶ ವೃಕ್ಷದ್ದು ಬೀಜರೂಪ ತಂದೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ವೃಕ್ಷ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ. तुम जानते हो हम बच्चों पर अब अविनाशी वृक्षपति की दशा है, क्योंकि अविनाशी स्वराज्य मिल रहा है. सत्युग को कहा ही जाता है अविनाशी सुखधाम, कलयुग को कहा ही जाता है विनाशी दुखधाम. अभी दुखधाम का विनाश होना है, सुखधाम अविनाशी है, आधा कल्प चलता है, जो अविनाशी वृक्षपति स्थापन कर रहे हैं. बच्चों को सर्विस के लिए पॉइंट्स नोट करनी है. ಇದು ಮೂಲ ಮಾತು ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಅವಿನಾಶಿ ವೃಕ್ಷಪತಿಯ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶಿ ಈಗ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅರೆ ಇದು ಗುರುದಶೆ ರೀ, ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದಶೆ, ಇವ್ರದೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ತಂದೆ ಸದ್ಗುರುವಿನಿಂದ ಏನೋ ರಜಾಯಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯ, ಇಲ್ಲೇನೆ ನಾನು ಆತ್ಮ ರಾಜ, ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ತೋಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಮಗಿದೆ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶಿ ಸುಖಧಾಮ, ಎಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಸುಖ, ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ದುಃಖಧಾಮ ಕಲಿಯುಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಈಗೇನೋ ದುಃಖಧಾಮದ ವಿನಾಶ, ಸುಖಧಾಮ ಅವಿನಾಶಿ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ನಡೆಯುತ್ತೆ.
ಅವಿನಾಶಿ ವೃಕ್ಷಪತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ಇದು 2 ಯುಗಗಳ ಕಾಲ ಅವಿನಾಶಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು. प्रदर्शनी में ये पॉइंट्स मुख्य समझाने की है, क्योंकि मनुष्य तो कुछ भी जानते ही नहीं. बरोबर यह है ज्ञान. अब ये ज्ञान कौन दे रहा है? बाप ही ये ज्ञान दे रहे. नई और पुरानी दुनिया के बीच में है, फिर ये प्रलोप हो जाता है. देवताओं को ये ज्ञान नहीं होता. ಈ ಜ್ಞಾನ ನೋಡಿ ಬಾಬಾವ್ರು ಬಂದು ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಲಿಯುಗ ಸತ್ಯುಗದ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕಲಿಯುಗದ ವಿನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾನ ಪ್ರೈಲೋಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರಲ್ಲ. ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚಕ್ರದ ರಹಸ್ಯನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಚಕ್ರ ಯಾಕೆ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಲೋಪ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ರಾಜಾಯಿಯ ಖುಷಿ, ಸುಖಧಾಮದ ಸುಖ ಹೊರ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತೀವ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಎಂಡಲ್ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾವು ಪಾವನರಾಗ್ತೀವಿ, ಸತ್ಯುಗ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. अभी भी तुमको ख्याल होता है ना, क्या राज्य लेकर फिर हमारी ये हालत होंगी. ಈಗಲೂ ಯೋಚನೆ ನಡೀತು. परंतु ये तो ड्रामा बना हुआ है, चक्र को फिरना ही है. वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्राफी रिपीट होना है. कैसे रिपीट हो रहा है ये तुम बच्चे ही जानते हो. ये है मनुष्य सृष्टि. तुम्हारी बुद्धि में मूल वतन का झाड़ भी है. ಅಂದರೆ ಈಗಲೂ ಜ್ಞಾನ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೂ ಯೋಚನೆ ಅಂತೂ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ. ನಾವಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ರಾಜಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಪುನಃ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಬೇಕಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಈಗ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಖುಷಿ ಇದೆ, ನರಕದಿಂದ ಅಂತೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ನಾಟಕ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಇದು ಪರಿವರ್ತನಾಶೀಲ ನಾಟಕ. ಇದೀಗ ಅರ್ಥ ಆಗೋಯ್ತು, ದುಃಖ ಆಗಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಈಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗಿದು ಗೊತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಸಾಕಾರಿ ವೃಕ್ಷ, ಮೂಲವತನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಗಳ ನಿರಾಕಾರಿ ವೃಕ್ಷ ಇದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಬ್ಕ ಅಲಗ್ ಅಲಗ್, ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಯಾಯ ಧರ್ಮದ ಆತ್ಮಗಳು ಆಯಾಯ ಧರ್ಮ ಪಿತನ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋತಾರೆಲ್ಲ. ಅದಂತೂ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ये बातें कोई की बुद्धि में कभी नहीं होंगी. कोई शास्त्रों में तो ये लिखी हुई नहीं है. हम आत्मा असल शांति धाम के रहवासी है, अविनाशी है, कब विनाश को नहीं पाते हैं. वो समझते हैं बुदबुदा पानी से निकल फिर उसमें समा जाता. तुम्हारी बुद्धि में ही सारा राज है. आत्मा अविनाशी है, जिसमें सारा पार्ट नूंदा हुआ है. ये चक्र को नॉलेज, चक्र की नॉलेज कोई भी शास्त्रों में नहीं है, बल कहाँ कहाँ स्वस्तिका दिखाते हैं. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಅವಿನಾಶಿ, ಅಸಲಿ ಶಾಂತಿ ಧಾಮದ ನಿವಾಸಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಂದೂ ವಿನಾಶ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಲೀನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಲೀನ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳೆ ಅದು ಒಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ನೀರಲ್ಲೇ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೇನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ವಿ ತೀರಾ ಅಲ್ಲದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೃಷ್ಟಿ ಅನಾದಿ ಅವಿನಾಶಿ ಅಂದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಇದು ಹೆಂಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಬಂತು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, चक्र की सिर्फ ऐसे ऐसे लकीर लगा देते हैं जिससे सिद्ध होता है अनेक धर्म थे.
बाप ने समझाया है मुख्य धर्म और शास्त्र है चार। चार धर्म और चार उनका धर्म शास्त्र। सत्युग त्रेता में कोई धर्म स्थापन नहीं होता, ना वहाँ कोई धर्म शास्त्र है। ಒಂದು ಗೀತಾ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಇನ್ನು ಮೂರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಬುದ್ಧ, ನಾಲ್ಕು ಮೇನ್ ಧರ್ಮಗಳು. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ತ್ರೇತಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಜ್ಞಾನನೂ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ, ಸತ್ಯ ತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಬರೀತಾರೆ, ಬಟ್ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳಿತ್ತ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತೋ ಯೇ ಸಬ್ ದ್ವಾಪರ ಸೆ ಶುರು ಹೋತಾ, ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ದ್ವಾಪರದಿಂದ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. तो फिर देखो कैसे रुद्धि होती है. अच्छा गीता कब सुनाई गई? बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे ही आता हूँ. उन्होंने फिर कल्प अक्षर निकाल सिर्फ संगम युगे युगे लिख दिया है. तो वास्तव में संगम युगे और कोई धर्म स्थापन नहीं करते. ऐसे नहीं कि त्रेता के अंत और द्वापर के ಆದಿ ಮೇ. ಪ್ರತಿ ಯುಗದ ನಂತರ ಒಂದು ಸಂಗಮ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಯುಗ ಶುರುವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತ್ರೇತಾ ದ್ವಾಪರದ ಸಂಗಮ, ಸತ್ಯುಗ ತ್ರೇತಾದ ಸಂಗಮ, ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗದ ಸಂಗಮ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಬಾಬಾ ಬಂದ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳು ದ್ವಾಪರದ ನಂತರ ಶುರುವಾಗ್ತವೆ. तो क्या हुआ? द्वापर के आदि के संगम पर इस्लामी धर्म स्थापन हुआ नहीं, कहेंगे द्वापर में स्थापन हुआ. ये संगम का सुहावना समय. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದರು, ಹಂಗಲ್ಲ. ಅವರು ತ್ರೇತಾ ದ್ವಾಪರದ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು, ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತಾ, ಲೇಟಾಗಿ ಶುರುವಾಯ್ತಾ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ. जिसको कुंभ कहते हैं, कुंभ संगम को कहा जाता. यह है आत्माएं और परमात्मा का मिलन का संगम. ಎರಡು ಸೇರೋ ಕಡೆ ಕುಂಭ ಅಥವಾ ಸಂಗಮ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಸಂಗಮ ಯುಗ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಿಲನದ ಸಮಯ. ये रूहानी मेला संगम पर ही होता है. उसने कैसे पतित दुनिया को पावन बनाया, कोई शास्त्रों में है ही नहीं. अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं मामेकम याद करो, देह के सब धर्म त्यागो. ये किसको कहते हैं? आत्माओं को कहते हैं. इसको कहा जाता है जीते जी मरना. मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो देह के सब संबंध छूट जाते. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನಾನು ಈಗ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಪತಿತ ಪಾವನ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾವನ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಪಾವನ ಜಗತ್ತನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ. ಇದು ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಯುಕ್ತಿ, ನಾನೊಬ್ಬನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ದೇಹದ ಧರ್ಮಗಳು, ದೇಹದ ಧಾರಣೆಗಳೇನಿದೆ ಇದನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ನಾನು? ನೀವು ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆತ್ಮಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ದೇಹದ ಧರ್ಮಗಳು ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಬಿಡೋದಂದ್ರೆ ಜೀತೆ ಜೀ ಮರಣ. ನೀವು ದೇಹದಿಂದ ಸತ್ತು ನಾನು ಆತ್ಮನಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ದೇಹದ ಬಂಧನಗಳೆಲ್ಲ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೇಹದ ಸಂಬಂಧಗಳೂ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೋಹ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. बाप कहते हैं जो भी देह के संबंध है वो सब छोड़ अपने को आत्मनिश्चय करो. निश्चय आत्मिक बुद्धि बनो. जितना जास्ती याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होंगी. जांच करो हम शिव बाबा को कितना याद करते हैं. याद से ही कट निकलती जाएंगी और तुमको खुशी होंगी. हम महसूस कर सकते हो, तुम महसूस कर सकते हो हम आत्मा कितना बाप को याद करते हैं. अगर कम याद करेंगे तो कट भी कम निकलेंगे. रिजल्ट
ನೀವು ಕಡಿಮೆ ನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಪಾಪದ ತುಕ್ಕು ಕಡಿಮೆ ಇಳಿದೋಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಡಿಮೆನಾ ಜಾಸ್ತಿನ ಅದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಪಾಪದ ಹೊರೆ ಹೋಯಿತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಚಿಹ್ನೆ ಏನು? ಎಷ್ಟು ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪಾವನರಾಗ್ತೀರಾ, ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ತಂದೆಯ ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ತಂದೆಯ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದಶೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆತ್ಮನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಆತ್ಮನಿಶ್ಚಯ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಬನೂ ಇಲ್ಲ, ದಶೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಖುಷಿ ಬಿ ಕಮ್ಮೋಂಗಿ ಪದ್ ಬಿ ಕಮ್ಮೋಂಗ. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಹೊರೆ ಇಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖುಷಿನೂ ಇರಲ್ಲ, ಪದವಿನೂ ಕಡಿಮೆ. ಆತ್ಮ ಈ ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋ ಬಂತಿ ಹೇ ಇಸ್ ಸಮಯ ಕಾಯಿ ಗಾಯನೆ गोप गोपियों से अतीन्द्रिय पूछो तो क्या पूछो, गोप गोपियों से अतीन्द्रिय सुख और कुछ भी याद नहीं पड़ता सिवाय बाप के, तभी खुशी का पारा चढ़ेगा. हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा अथवा सतगुरु की दशा है. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು, ಯಾವ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದಶೆ ಇದೆ, ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ನೆನಪಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರ ನೆನಪು ಬರಲ್ಲ. ಖುಷಿಯ ಏನೋ ಮರ್ಕಿರಿ ಮೇಲೆ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಸದ್ಗುರು ದಶೆ. ಖುಷಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ, ದಶೆ ಇಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾ ಅರ್ಥ? ಖುಷಿ ಗುಮ್ ಹೋ ಜಾತಿ ಹೈ ತೋ कहते ना ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಕಿ ದಶಾ ಬದಲ್ ರಾಹು ಕಿ ದಶಾ ಬೈಠಾ ಹೈ. ಯಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೀಲಿಂಗು ಮೂಡಾವು ಗಡ್ಬಡು, ಟಕ್ ಅಂತ ರಾಹು ದಶೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ. कोई बहुत साहूकार होते हैं, कोई सट्टा लगाया ये देवाला निकला. भारत में ही जब ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो चूटी ग्रहण, तुम्हारी देवी देवता धर्म भी 16 कला संपूर्ण था, उनको ग्रहण लगा हुआ है. राहु की दशा बैठती है, इसलिए देवताओं के आगे जाकर गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी और कपटी है. ದಶೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಪಾಪರಾಗ್ಬಿಟ್ರು ರೀ, ಅವ್ರ ದಶೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ರಾಹು ದಶೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹಂಗೆ ಈಗ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಗ್ರಹಣ ಇಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಹಣ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಬಾಬನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಗ್ರಹಣ ಕಲಾಸ್ ನಿರಂತರ. ಏನು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದಶೆ ಇದೆ, ಈ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಬಿಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ನಿಂದು ಅಂದಮೇಲೆ ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯೋ ಹಂಗೆ ನಡಿತೀನಿ ಬಾಬಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ರಾಹು ದಶಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಗಳು ಅವ್ರಿವಾಗ ಅವ್ರು ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನೀಚ ಕಪಟಿ, ನನಗೆ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಸತ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಗಳು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಭಿ ತುಮ್ ಸಮಜ್ತೆ ಹೋ ರಾಹು का ग्रहण लगने से सब काले बन गए हैं, चंद्रमा की पिछाड़ी में लकीर जाकर रहती. ರಾಹು ದಶೆ ಬರ್ತಾ 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 ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು, ಕಾಲೇ ಬಗೆ ಅಂದರೆ ಕಪ್ಪಗಾಗ್ಬಿಟ್ರು, ಆತ್ಮ ಅಪವಿತ್ರ ಆಯಿತು. ಚಂದ್ರಮ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಬರೀ ಒಂದು ಗೀರಿರುತ್ತಷ್ಟೆ, ಒಂದು ಲೈನು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು. ಇನ್ನೇನು ಇಷ್ಟು ತಾಕತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ. बाप भी समझाते हैं तुम देवी देवताओं के भी चित्र है, गीता ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु ये अपने धर्म को नहीं जानते. रिलीजियस हेड्स की कॉन्फ्रेंस करते हैं, तुम वहाँ भी समझा सकते हो. ईश्वर सर्वव्यापी तो है नहीं, ये तो बेहद का बाप है. बच्चों को आकर वर्षा देते हैं, साधु संत आदि को तो वर्षा मिलता ही नहीं, तो मानेंगे कैसे. तुम बच्चों को ही वर्षा मिलता है. मुख्य बात यही ये सिद्ध करने की कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है. शिव जयंती होती है ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಇತ್ತು, ಅದರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಗೀತೆ,
ಧರ್ಮ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ದೇವತೆಗಳ ಟೆಂಪಲ್ಲು. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲೋಗಿ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಯಾವುದಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಈಶ್ವರ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬೇಹದ್ ತಂದೆ, ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸಾಧು ಸಂತರಿಗಂತೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸ್ತಿನೇ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ? ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಈಗ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಈಶ್ವರ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಏನೋ ಶಿವ ಜಯಂತಿ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರೋರು ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲ್ಲಿರುವ ಅವ್ರಂತಾನೆ ಬಾ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಕಹೋ ಅಥವಾ ರುದ್ರ ಜಯಂತಿ ಕಹೋ. ಈಗ ಗಾಂಧಿ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ರು, ಈಗಂತೂ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಮಾಡೋದು. ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಜನ್ಮ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅದಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಬಂದು ಹೋದ್ರಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಪರಮಧಾಮ ಕೊಟ್ಟೋದ್ರು. तो वही गीता ज्ञान यज्ञ है. सॉरी, शिव जयंती कहो अथवा रुद्र जयंती कहो, रुद्र ये यज्ञ ज्ञान यज्ञ रचते हैं तो शिव. ರುದ್ರ ಯಜ್ಞ ಅಥವಾ ಎಂಥ ಯಜ್ಞ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ. ಇದು ಶಿವ ಜಯಂತಿನೇ ರುದ್ರ ಜಯಂತಿನೇ ಒಂದೇನೆ. ಯಾವುದರಿಂದ? ವಿನಾಶದ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞದಿಂದ ಏನು ಆಚೆ ಬಂತು? ವಿನಾಶ ಜ್ವಾಲೆ ಆಚೆ ಬಂತು. ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕೈಸೆ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, साकार तो कुछ कर न सके. ये बेहद का यज्ञ है, इनमें ही सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है, बाकी तो सब है जिस्मानी यज्ञ. कितना रात दिन का फर्क है. बाप कहते हैं ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, विनाश भी होना है. तुम जब पास हो जाएंगे, पूरा योगी और ज्ञानी बन जाएंगे, तो फिर तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग चाहिए. नरक का जरूर विनाश होगा. विनाश ಆಗದೆ ಅಂತೂ ಸ್ವರ್ಗ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. राजस्व अश्वमेध अक्षर भी ठीक है, घोड़े को स्वाहा करते हैं. वास्तव में है तुम्हारा ये रथ. एक दक्ष प्रजापति कवि यज्ञ रचते हैं, उनकी कहानी है. ಅಂದರೆ ಈ ಯಜ್ಞ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ರುದ್ರ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿನಾಶ ಜ್ವಾಲೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಪಾವನರಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಯೋಗಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ನಂತರನೇ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವರ್ಗ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪರಿಪಕ್ವ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಗೋಡಾಗಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होना चाहिए, हमको बृहस्पति बाप पढ़ा रहे. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ತಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಓದಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, हमारी अवस्था बहुत अच्छी है, फिर चलते चलते लिखते हैं बाबा हम तो मूंझ गए हैं. पहले हम बहुत खुशी में थे, अब पता नहीं क्या हुआ. यहाँ आकर बाप का बनना बड़ी यात्रा है. ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದಶೆ ಇರೋವರೆಗೂ ಚಿಹ್ನೆ ಏನಂದರೆ ಸ್ಥಿತಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ. ನಡೀತಾ ನಡೀತಾ ಬರೀತಾರೆ, ಬಾಬಾ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನವರಾಗಿ ಬದುಕೋದಂದರೆ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಯಾತ್ರೆ ದರ್ಶನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ನೆನಪಿರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕು. वहाँ तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं तो कितने पैसा खर्च करते हैं. अब यहाँ तो दान करने की बात नहीं है, इसमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं करना है. वो है जिस्मानी यात्राएं, तुम्हारी है रूहानी यात्रा. जिस्मानी यात्रा से फायदा कुछ भी नहीं है. गीत में भी है ना, चारों ओर लगाए फेरे, फिर भी जन्म जन्मांतर दूर रहे. अभी तुम समझते हो कितनी ढेर यात्राएं भी होंगी, कहाँ न कहाँ मनुष्य जाते जरूर है.
ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ದಾನದ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ರಿಯಲ್ ಭಕ್ತರು ಹೋದರೆ ಯಾತ್ರೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ಯಾತ್ರೆ, ಇದು ಆತ್ಮನ ಯಾತ್ರೆ. ಶರೀರದ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಯಾವ ಭಗವಂತ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಹಾಡಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, 4 ಧಾಮ ನಾನು ಸುತ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ನೀನು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ, ದೂರನೇ ಇದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನಿಂದ, ನೀನು ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನಿಮಗೀಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಯಾತ್ರೆಗಳಿದೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. हरिद्वार में गंगा जी पर भी जाते ज़रूर है। पतित पावनी गंगा समझते हैं अब वास्तव में, तुम हो सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं, तुम्हारे पास भी बहुत आकर ज्ञान स्नान करते हैं। बाबा ने समझाया है सतगुरु एक ही है। ಮನುಷ್ಯರು ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಬ್ಬರೇನೆ. ಯಾರು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಪಾವನ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪತಿತ ಪಾವನಿ ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೆಯರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಜ್ಞಾನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸದ್ಗತಿ ದಾತ ಒಬ್ಬರೇ ಸದ್ಗುರು, ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾರು ಗುರುಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಲ್ಲ. तो बाप कहते हैं तुमको कलप कलप संगम युग पर आकर सदगति दे पुजारी से पूज्य बनाता हूँ, फिर तुम पुजारी बन दुखी बन जाते हो। ये भी अभी पता पड़ा है। बरोबर हमारा आधा कल्प राज्य चलता है, फिर द्वापर में हम 100 देवी देवताएं, फिर वाम मार्ग में चले जाएंगे। जब रावण राज्य शुरू होता है तब से ही वाम मार्ग शुरू होता। उनकी भी निशानियां है। जगन्नाथ के मंदिर में जाओ तो अंदर काली मूर्ति है, कप्पु मूर्ति, ಇದು ವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಚಿಹ್ನೆ. बाहर में देवताओं के गंदे चित्र है। उस समय अपने को भी थोड़े ही समझ में आता था कि क्या है। विकारी मनुष्य विकारी दृष्टि से ही देखेंगे ना तो समझते थे देवताएं भी विकारी थे। ये लिखा हुआ है देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। ड्रेस भी देवताओं की है। यहाँ भी दिलवाड़ा मंदिर में जाओ तो ऊपर में स्वर्ग लगा हुआ है, नीचे तपस्या में बैठे हैं। इन सब राजों को कोई जानते नहीं है। बाबा का तो अनुभवी रथ है। ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಯ ತ್ರೇತಾದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಾಗಿದ್ದವರು ದ್ವಾಪರದ ನಂತರ ವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಿ, ಈಗ ತೀರಾ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಜಗನ್ನಾಥ ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಬರೆಯೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬಂಗ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಮಗಿದು ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರು ವಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲ, ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರು, ಅವರನ್ನು ಅದೇ ಥರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. तुम बच्चे अब समझ रहे हो आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम जो पहले अलग हुए हो फिर तुम ही आकर पहले मिलते हो। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण है। कृष्ण का बाप भी तो होगा ना। कृष्ण के माँ बाप का इतना कुछ दिखाते नहीं है, सिर्फ दिखाते हैं माथे पर रखकर नदी से उस पार ले गए। राजाई आदि कुछ नहीं दिखाए हैं। उनके बाप की महिमा क्यों नहीं है? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಹುಕಾಲ ದೂರ ಇದ್ರು ಮೊದಲು ಈಗ ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಮೊದಲು ಬಾಬವರಿಂದ ದೂರ ಆಗಿ ಇಳಿತೀವಿ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಲನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ರಾಜಕುಮಾರ, ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರು? ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬುಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀರಲ್ಲಿ ಪಾರು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಜಾಸ್ತಿ ಮಹಿಮೆ ಇಲ್ಲ? ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. अभी तुम जानते हो इस समय कृष्ण की आत्मा ने अच्छी पढ़ाई पढ़ी, जिस कारण माँ बाप से भी ऊंच पद पाया है। तुम समझते हो हम श्री कृष्ण की राजधानी में थे, स्वर्ग में थे, तो फिर हम चंद्रवंशी बने। अब फिर सूर्यवंशी बनने के लिए अंडरलाइनो श्रीमत पर चल पावन दुनिया के मालिक बनेंगे।
हर एक अपनी अवस्था को देख सकते हो। अगर हम इस समय शरीर छोड़ दे तो फिर क्या गति होंगी, हर एक समझ सकते हो। ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳದ್ದು ಯಾಕೆ ಮಹಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅದು ಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬಾವ್ರ ಹತ್ರ ಓದಿ ದೊಡ್ಡ ಪದವಿ ತಗೊಳ್ತು. ಅವ್ರು ಫೇಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟು ಗಾಯನ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ರಾಜಧಾನಿ ಇತ್ತು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಚಂದ್ರವಂಶಿಗಳಾದ್ವಿ. ಸೂರ್ಯವಂಶೀಯರಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ಪತಿತ ಪಾವನ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಪಾವನರಾದಾಗ ಪಾವನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾಲೀಕರಾಗ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಈಗ ನಾನು ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಗತಿ ಪಡ್ಕೋತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. जितना बाप को याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होगा। मनुष्य के ऊपर कोई आफतें या दुख आता है, वह देवाला निकालते हैं तो साधुओं का जाकर संग करते हैं। फिर मनुष्य समझते हैं ये तो भगत आदमी है, ठगी तोड़े ही करेंगे। ऐसे ऐसे भी 2-4 वर्ष बहुत धनवान हो जाते हैं। उनके बहुत छिपे हुए पैसे होते हैं, हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते। तुम्हारे में भी बहुत है जो बहुत कम याद करते हैं। इसलिए बाबा कहते अपने कल्याण चाहते हो अपने पास नोटबुक रखो, चार्ट नोट करो। हम सारे दिन में कितना समय याद रहे। मनुष्य तो सारी जीवन की भी हिस्ट्री लिखते हैं। ಅಂದರೆ ಈಗ ಮನುಷ್ಯರು ದುಃಖ ಬಂತು, ಆಪತ್ತಾಯಿತು ಅಥವಾ ಪಾಪರಾದ್ರಂದರೆ ಹೋಗಿ ಸಾಧು ಸಂತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಥರನೇ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ದುಡ್ಡಿರೋರು ಸಾಹುಕಾರ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಳ್ಳರು ಕಾಕರು ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬಾಬಾವ್ರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿವಾನ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗಲ್ಲ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಚಾರ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮನುಷ್ಯರು ತಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. तुमको तो सिर्फ याद का चार्ट लिखना है, अपनी ही उन्नति है। बाबा को याद नहीं करेंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे। विक्रम विनाशी नहीं होगा तो ऊंच पद कैसे पाएंगे। फिर सजाए खाने पड़ेंगे। मोचराए जो नहीं खाएंगे वो पद अच्छा पाएंगे. ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಂದೆ ಆನರಬಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋರು ಒಳ್ಳೆ ಪದವಿ ತಗೋತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಬರೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಉನ್ನತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀವು ಪದವಿ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಪದವಿ ತಗೋತೀರ. ಶಿಕ್ಷೆನೂ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಮಾನಿ ಅವ್ರ ಮೋಚರ, ಪದವಿನೂ ಕಡಿಮೆ. ಯಾರು ಆನರಬಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಪದವಿ ದೊಡ್ಡದು. मोचरा खाकर फिर कुछ थोड़ा बहुत कम पद पाना क्या काम है, क्या काम का है ಅಂತಾರೆ. ಏನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ನೆನಪು ಮಾಡಿದೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮನ್ಮತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೋಗಿ ಏನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೋ? धर्मराज का मोचरा ना खाए, बेइज्जती नहीं हो, ये पुरुषार्थ करना है ना. तुम देखते हो शिव बाबा बैठा रहता है, फिर धर्मराज भी है, तुमको सब साक्षात्कार कराते हैं. तुमने ये किया था याद है, अब खाओ सजा. ಹೆಂಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ ಅದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮರಾಜನ ಶಿಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ತಗೋತಾರೆ. ಧರ್ಮರಾಜನ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿನ್ನೋದಂದರೆ ಬೇಯಿಜ್ಜತಿ, ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಆ ಥರ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿ ನಾನು ಆನರಬಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಧರ್ಮರಾಜಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾನೂ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಧರ್ಮರಾಜನೂ ಹೌದು, ಶಿಕ್ಷೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ನೋಡು ನೀನು ಇಂತಿಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದೀಯ, ಇಂತಿಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸಿ ತಿನ್ನಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತಾರೆ. फिर उसी समय सजाएं उतने ही खाते हैं जितनी जन्म जन्मांतर खाते हैं. पिछाड़ी में थोड़ी रोटी टुकड़ा मिला उससे क्या फायदा. मोचरा तो नहीं खाना चाहिए, अपनी अवस्था की जांच रखनी है. ಬಾಬಾ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ನೀವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಂತೀರಲ್ಲ, ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಶಿಕ್ಷೆ, ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ, ಒಂದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿಂತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ರೋಟಿ ಟುಕಡ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಡೆದು ಯಾರಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಕೊಟ್ರು ನೀನು ಊಟನೂ ಬೇಡ ರೊಟ್ಟಿನೂ ಬೇಡ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಂದು ಎಂಥದೋ ಒಂದು ಪದವಿ ತೊಗೊಳೋದು ಅದೊಂದು ಗೌರವನ, ಏನು ಲಾಭ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಕೂಡ್ದು, ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಚೆಕಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಜೈಸೆ ಪೋತಾ ಮೇಲೆ ನಿಕಾಲ್ತೆ है ना, कोई 6 मास का कोई 12 मास का, कोई तो रोज का निकालते हैं. बाप कहते तुम भी व्यापारी हो. कोई विरला व्यापारी बेहद के बाप से व्यापार करे. धन नहीं तो तन मन तो है ना, उनको शरारफ भी कहते हैं. सट्टा मट्टा करते हैं. तुम तन मन धन देते हो तो रिटर्न में 21 जन्मों के लिए कितना वर्षा पाते हैं. क्या करते हो? सिर्फ कहते हो बाबा मैं आपका हूँ. ನೀವು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಲ್ಲದೂ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಕೆಲವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಬಾ ಧನ್ ನಯ್ಯೆ, ಟೀಕೆ ಧನ್ ನಯ್ಯೆ ತೋ ತನ್ ಮನ್, ಶರೀರ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಂತೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ತನುಮನ ಧನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ 21 ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪದವಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ. ನಿಮ್ಮದು ಚಾರ್ಟ್ ಬರೆಯೋದು ನುಕ್ಸಾನ್ ಏನು ಫಾಯ್ದಾ ಏನು ಅದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿನೂ ಡೈಲಿ ಬರೆಯೋರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು 2 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ಹಿಂಗೆಲ್ಲನೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ನೀವು ಪ್ರತಿ ಗಳಿಗೆ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಇರಬೇಕಂತ. बाबा मैं आपका हूँ ऐसी युक्ति बताओ जो हमारी आत्मा और शरीर इन लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाए. बाबा कहते मैं तुमको कितना गोरा बनाता हूँ, एकदम रूप ही बदला देता हूँ. देखा, दूसरे जन्म में तुमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा. ಆಶ್ವಾಸನೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅರೇ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ನನ್ನವ್ರು ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏಕದಮ್ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದ ರೂಪರೇಖೆನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಾಬಾ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಬಾಬಾ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗು ಅಲ್ವಾ, ನಂಗಂತ ಯುಕ್ತಿ ಹೇಳು, ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಥರ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ನನ್ನವರಾದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳ್ಳಗೆ ಅಂದ್ರೇನು ಪಾವನರನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ರೂಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶರೀರ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ. तुम वैकुंठ में भी देखते हो ना, तुम जानते हो ये मम्मा बाबा फिर लक्ष्मीनारायण बनेंगे. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾರಲ್ಲ, ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಂದರೆ ಆ ಶರೀರಗಳು ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಸತ್ಯುಗದ ದೇವತಾ ರೂಪ ಹೆಂಗಿತ್ತು. ಇದು ಇಷ್ಟು ಸುಂದರ ಶರೀರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಏಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ भी दिखाते हैं. अब जो जितना पुरुषार्थ करें, अगर पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे दम चक्कर मचाएंगे तो अपना पद भी भ्रष्ट करेंगे. ನಾನಂತೂ ಲಕ್ಷ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಕೆಲವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಚಿತ್ರ ಸಾಕಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಯಾರೆಷ್ಟು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪುರುಷಾರ್ಥ ನೀವು ಪೂರನೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಡೀ ದಿನ ದಮ್ ಚಕ್ಕರ್ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧಮಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪದವಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते. थैंक यू, शुक्रिया बाबा. कितना प्यार करता है रोज, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಬಾಬಾ. धारणेगे अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है. अपने कल्याण के लिए डेली डायरी रखना है अंडरलाइन, जिसमें याद का चार्ट नोट करना है. ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ವಯಂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಡೈಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾವ ಚಾರ್ಟು? ನೆನಪಿನ ಚಾರ್ಟು. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಧಾರಣಾಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಡೀತೀನಿ ಎಲ್ಲ. बेहद के बाप से सच्चा सच्चा व्यापार करना है.
अपना तन मन धन बाप हवाले करे 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है, निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है. ಬೇಹದ್ ತಂದೆಗೆ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಏನು ಸತ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ತನು ಮನ ಧನ ತಂದೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ 21 ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ತಗೋಬೇಕು. ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿಯವರಾಗಿ ತನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. वरदान पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे. फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भवा. पहली ಶ್ರೀಮತ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ? ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो. मामेकम याद मामेकम शरणम. ದೇಹ ಶರಣು ಬಿಟ್ಟಾಕಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಆತ್ಮನಾಗಿ ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತ ನೆನಪು ಮಾಡೋದು. ಮೊದಲನೇ ಶ್ರೀಮತದ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಜಬೂತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಅವರೇ ಸಹಜಗಳು. ಏನೋ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ನಿಶ್ಚಯದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸರಿ ಇರಬೇಕು, ಅದರ ಸ್ವರೂಪ. बाप दादा की नंबर 1 श्रीमत है, अपन को आत्मा समझकर बाप को याद करो. यदि आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो याद में टिक नहीं सकते हो. वैसे भी कोई दो चीज़ों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं. ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो सहज याद सहज हो जाएंगी. ये श्रीमत ही मुख्य फाउंडेशन है. इस बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहज योगी बन जाएंगे. ಅಂದರೆ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ ಶರೀರನ, ಏನು ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಕಾಣಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಸದಾ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅನ್ಯರನ್ನು ನೋಡುವಾಗಲೂ ಆತ್ಮನನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಮೊದಲನೇ ಶ್ರೀಮತ ಆತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿದು ನಾನೊಬ್ಬ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಆತ್ಮನ ಬದಲಾಗಿ ಸಾಧಾರಣ ಶರೀರಧಾರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ವ್ಯವಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ನೆನಪು ಖಂಡಿತ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರು ಎರಡು ವಸ್ತು ಜೋಡಿಸುವಾಗ ಅದು ಸಮಾನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಉದ್ದ ಒಂದು ಗಿಡ್ಡ ಮಾಡ್ತಾರೇನು. ಹಂಗೆ ತಂದೆ ನಿರಾಕಾರ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿರಾಕಾರಿ ಆತ್ಮನಾದರೆ ತಾನೇ ಬಾಬನ ನೆನಪಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೇ ನನ್ನ ನೆನಪು ಸಹಜ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಆಗ್ತೀರಾ. ಈ ಶ್ರೀಮತನೇ ಮುಖ್ಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಗಳಿಗೆ ಇಡೀ ದಿನ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರಿ, ಸಹಜ ಯೋಗಿಗಳಾಗ್ತೀರ. ಸ್ಲೋಗನ್ करम आत्मा का दर्शन कराने वाले दर्पण है, इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो. कर्म ಆತ್ಮನ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋ ದರ್ಪಣ. ನೀವೇನು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ, ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಕರ್ಮದ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪದ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ರಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಚ್ಚಾ ಮೀಟೆ ಬಚ್ಚೆ, ಏನು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ತಂದೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದಶೆ ಕೂತಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಅವಿನಾಶಿ ಸುಖದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಯಾಕೆ? ತಂದೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದಶೆ. ಬಾಬಾ ದಶೆ ಇಡೋದಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಕವಚದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಈ ದಶೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಕೊಡ್ದು. ಮಾಯೆ ಮಹಾಮಾರಿ ಗ್ರಹಣ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಸತ್ಯ ಹೃದಯದಿಂದ ಶಿವಬಾಬುರನ್ನ ಬಾಬಾ ಏನು ನಮ್ದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಂದೆ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಆ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म
हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कर्म में दिव्यता, वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे। निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता।